家好。让赞美之前进入我们的心，我们感谢你主耶稣。赞美之前进入我们每位的心，从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。之前让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的。让我们张开口，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的心间，让赞美之泉进入我们每位的心。阿们。从天父而来的爱和恩典，把我们冰冷的心溶解，让我们献出每个音符，把它化为赞美。之前让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的。来，我们高举我们双手，让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉。我们感谢你，阿爸天父。来，我们高举我们双手，好不好？让我们张开口，举起手，向永生之主呈现，是赞美之泉流入每个人的心间。哈利路亚！让我们张开口，举起手，高举他生命，高举他生命，呈现是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉流入。流入哪里呢？流入每一个人的心间。阿们。让赞美之泉流入我们的心，让神的爱充满我们这一生，让他带领我们，因为我们知道，当我们把这一生都交在主手中，他必安排最美好的明天，最美好的未来。相不相信啊？阿们。相信。野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来
来不为生活忙，慈爱的天父，天天都看顾，他更爱世上人，为他们预备永生的路。相不相信？他为我们预备最美好的明天，最好，哈哈耶！耶地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父，天天都看顾。他更爱世上人，为他们预备永生的路。告诉他，一切需要，天父已经都知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，紧靠他的人真是有福。耶地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。阿们。慈爱的天父，天天都看顾。他更爱世上人，为他们预备永生的一切需要，一切需要，天父已经都知道。我们相信，若心中烦恼，让他为你除掉。是爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，他是全能的信靠的人。阿们。耶地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。慈爱的天父，天天都看顾。他更爱世上人，为他们预备永生一切需要。天父都已经知道了，别担心。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，紧靠他的人真是有福。他是全能的主，紧靠他的人相不相信啊？他是全能的主，紧靠他的人真是有福。信靠他的人真是有福。信靠他的人真是有福。我们感谢你，主耶稣。我们爱你，耶稣。你拣选我们每位。主耶和华，你已经检查了我坐下，我起来，你都已晓得。我心路，我
躺卧，你都细察。你也深知我一切所思。主耶和华，主耶和华，你已经检查了我。我坐下，我起来，你都已晓得。我心路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所思。我是多少的我，你没有一句不知道。你在我前头环绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能知透。你的至高，你的尊贵，是我永远不能错觉。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开紧着的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开紧着的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。我舌头上的话，我舌头上的话，你没有一句不知道。你在我前头绕着我，安守在我身上。这样的奇妙，是我不能猜得懂。你的至高，你的尊贵，是我永远不能所及。我可以往哪里去躲避你的灵？我可以往哪里去逃？可躲避你的面。我若展开紧身的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。就在那里，就在那里，你的双手也必引导我。引导我，引导我。你引导我们，你引导我们。耶稣。
我们所度过的一切，我们所度过的一切，你都知道；我们所面临的一切，你都知道。阿爸天父，我们把这一生都交在你手中，因为我们知道你陪我们，你陪我们度过一切。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我，安慰我，怜悯我。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我，安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，等我引导我，保护我。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。我们风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我，安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，等我，引导我，保护我。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华。来，我们抱紧我们双手，好不好？告诉他。你说会陪我走过春夏秋冬，你陪我们，引导你陪我们，保护我们。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华，一个不撇下。他总不离开我们，你总不离下我，永远不离开我，春花夜晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你生活。
走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。ให้我们高举我们双手，我们相信耶稣。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下。你引导我们一个也不撇下，一个也不撇下，你引导保护我们，保护我们直到永远。你引导我们直到永远，保护我们直到永远，疼我们直到永远。我们感谢赞美你，耶稣。Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa, memasuki tahun yang baru ini, tahun 2022, hamba-Mu akan menegaskan kembali apa yang menjadi visi gembala sidang kita untuk tahun ini. Juga apa yang menjadi visi dari CK7 yang merupakan implementasi yang harus kita lakukan Bapa. Hamba mohon pengurapan-Mu Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh pengerja CK7 maupun jemaat yang mengikuti ibadah tersebut. Engkau siapkan juga hati yang subur dan telinga yang tajam dari seluruh pengerja dan jemaat-Mu Bapa, agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan khotbah tentang visi. Apa itu visi? Visi adalah pandangan ke depan yang datangnya dari Tuhan.
Jadi visi itu harus datang dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengerti artinya cita-cita. Cita-cita adalah pandangan ke depan yang datangnya dari daging sendiri. Misalnya, cita-cita saya mau jadi seorang insinyur, mau jadi seorang dokter, itu cita-cita dari daging saya. Kalau visi adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Anda semua lihat Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada visi atau wahyu, menjadi liarlah rakyat itu. Oleh sebab itu, semua gereja harus memiliki visi. Kalau enggak, semua jadi liar jemaat-jemaatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, visi daripada gereja CK7 di mana saudara semua berada, yaitu menjadikan gereja yang memiliki karakter Kristus. Karena ayat yang paling depan di Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 dan 28 mengatakan bahwa Tuhan membentuk kita supaya serupa dengan gambarannya. Nah, saudara, kalau serupa dengan gambarannya, saudara harus memiliki karakter Kristus. Jadi, gereja CK7 ini membuat Anda semua memiliki karakter Kristus. Apa yang Kristus lakukan, saudara harus lakukan. Dan selain itu, harus memiliki dampak buat orang sekelilingnya. Itulah visi daripada gereja CK7. Jadi kalian harus memiliki karakter Kristus dan berdampak loh buat gereja-gereja lain. Apa yang kita kerjakan selaras dengan visi gereja CK7. Nah, cara ngegulkannya bagaimana? Yaitu melalui penggembalaan, pengajaran, pelatihan, dan teknologi loh, jangan lupa. Sekarang teknologi udah begitu maju, maka gereja harus memiliki teknologi yang maju. Dan ujungnya adalah kasih, iman, kreatif, dan integritas yang Anda harus tunjukkan. Jadi jelas ya, semua jemaat di CK7 harus memiliki karakter seperti Kristus. Makanya pengajaran juga didasarkan karakter Kristus harus Anda miliki. Dan Anda harus berdampak buat sesama gereja maupun sesama manusia. Nah, saudara, itu visi. Sekarang visi tahun 2021 dan visi tahun 2022 itu pasti berbeda. Visi 2022 yang akan kita hadapi sekarang mengatakan bahwa pasti lebih baik daripada tahun 2021. Sesuai Alkitab mengatakan, yaitu di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Setiap hari rahmat-Nya diberikan kepada kita, setiap pagi diberikan rahmat-Nya kepada kita. Maka tahun 2022 pasti lebih bagus daripada 21. Dan ingat baik-baik, yaitu ayat emas yang Gembala Sidang kita berikan,
yaitu Yesaya 43 ayat 18-19 itu berbicara mengenai perjanjian lama. Ekuivalen dengan itu yaitu Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ini kedua ayat ini hampir sebetulnya sama. Bedanya satu di perjanjian lama, satunya lagi di perjanjian baru. Nah saudara, artinya apa visinya? Visinya lupakan yang lalu. Kejar dengan membayar harga untuk mendapatkan masa yang akan datang. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tahun 2022 motonya adalah lupakan yang lama. Masuk ke dalam mindset yang baru, paradigma yang baru. Ya, itu yang saudara harus ketahui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Wahyu 13 ayat 16 yang sekarang sedang ramainya, yaitu mengenai chip antikristus yang akan dipasang di dahi kita maupun di tangan kanan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Wahyu 13, 16, 17 mengatakan chip antikristus akan dipasang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan yang di tengah aja, ada 7 tahun masa antikristus. Masa antikris itu 7 tahun. Dan di ujungnya itu Wahyu 3 ayat 16-17 terjadi. Yaitu chips akan dipasang. Sedangkan GBI memiliki iman sebelum tribulasi. Sebelumnya terjadi pengangkatan. Jadi kenapa kita mesti pusingkan urusan chips antikris atau tidak? Ngapain kita pusingkan? Yang kita pusingkan, apakah kita memenuhi syarat untuk diangkat? Itu yang harus Anda pusingkan. Bukannya masa yang akan datang, masa post-tribulasi. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan, gereja kita GBI memiliki iman pre-tribulation. Pengangkatan itu terjadinya yaitu waktu pre-tribulasi, bukannya mid-tribulasi atau post-tribulasi. Jadi antara mid sama post-tribulasi itu baru terjadi soal chips antikris. Jadi sekali lagi Anda tidak usah pusingkan mengenai masalah itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara mengenai kronologi Tuhan Yesus, saudara sebelah kiri, saudara akan lihat Yesus lahir. Pada waktu usia 30 tahun, mulailah dia dengan pelayanan. Pelayanannya hanya 3 tahun sampai 3,5 tahun. Nah, karena dosa manusia terlalu besar, maka Bapa yang di surga berkata kepada Yesus, kamu harus mati membayar dosa mereka. Bayangkan saudara, Yesus yang tidak berdosa disuruh oleh Bapa di surga membayar dosa kita. Apa yang kita sudah kerjakan buat dia, sehingga dia harus bayar dosa kita. Ini yang patut direnungkan baik-baik oleh saudara dan saya. Nah saudara ya dikasihi Tuhan Yesus,
Akhirnya Yesus mati di atas kayu salib dengan perdarahan yang tetesan yang terakhir. Mengapa darah harus ditetes? Tidak lain adalah membayar pengampunan dosa kita. Nah saudara, itu terjadi hari Jumat atau yang disebut dengan Good Friday. Nah 3 hari kemudian, yaitu hari Minggu, terjadilah kebangkitannya. Atau yang kita panggil dengan Paskah atau Passover. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah dia bangkit kembali, meninggalkan, lalu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada orang-orang yang percaya termasuk murid-muridnya. 120 orang percaya dan murid-muridnya. Tujuannya apa? Supaya muridnya yakin bahwa Tuhan yang dia orang sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan dia memberitakan kerajaan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 40 hari berlalu sebelum dia terangkat ke surga. Dia katakan kepada murid-muridnya, yaitu kalian diam di kota Yerusalem, akan tercurah baptisan Roh Kudus. Nah saudara, 10 hari kemudian mereka lagi di upper room, di loteng di kota Yerusalem. Tahu-tahu pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran terjadi di Yerusalem. Mereka bisa berbahasa Roh Kudus. Nah saudara, dampaknya karena pencurahan Roh Kudus, maka Asia Kecil yang dikuasai oleh kerajaan Romawi, 70% daripada penduduknya menjadi orang percaya. Itu dia dampaknya kalau pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus yang pertama terjadi. Dan di tahun 1906, pencurahan Roh Kudus yang kedua terjadi, yaitu dipimpin oleh Pastor William Seymour, yaitu orang hitam. Di Los Angeles, Amerika, dan di Azusa Street. Di Azusa Street, bayangkan itu daerah dunia gemerlap, daerah dugem. Lagi main perempuan, tahu-tahu kenal Yesus. Lagi mabuk-mabuk, tahu-tahu kenal Yesus. Itu dia dahsyatnya bahwa pengaruh supranatural yang ditimbulkan. Oleh sebab itu kita lakukan pengurapan tiap hari. Tiap minggu kita lakukan. Yaitu supaya jemaat CK7 juga bisa melakukan hal-hal yang sama. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya gembala sidang kita mendapatkan bahwa pencurahan Roh Kudus yang ketiga sudah terjadi sekarang. Dan puncaknya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah saudara, ini gelombang-gelombang kecil. Gelombang besarnya yaitu Tuhan Yesus datang. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Nah saudara, apa yang dikerjakan oleh mereka menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Yaitu mereka harus doa fajar. Mereka harus menara doa. Mereka memuji, menyembah, mengasihi Tuhan
Yesus secara luar biasa. Itulah yang disebut DNA dari gereja kita. Gereja kita memiliki DNA restorasi Pondok Daud yang udah roboh. Kita bangun kembali. Itu berbicara mengenai pujian penyembahan dibangun kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bedanya. Nah, sekarang dampak dari pencurahan Roh Kudus ketiga, diharapkan 1 miliar penduduk bertobat mengenal Yesus. Sudah terjadi? Belum terjadi, tetapi diperkirakan akan terjadi. Sekarang, apa sih tugasnya Roh Kudus? Tugasnya Roh Kudus di Yohanes 16, kalau Anda baca melalui ayat 7 sampai ke ayat 14, saudara akan mengerti. Pertama, sebagai penghibur. Kedua, dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan ketiga, roh kebenaran yang dia beritakan. Dan keempat yang paling penting, memberitakan hal-hal yang sedang terjadi dan akan terjadi. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan di kitab Wahyu. Dan terakhir, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang visi yang gembala sidang kita dapatkan bulan Desember, yaitu dari kita baca sama-sama Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Kita baca bersama-sama. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka Kristen padang gurun akan menjadi Kristen kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena pencurahan Roh Kudus, Kristen padang gurun diubah menjadi Kristen kebun buah-buahan. Kristen padang gurun, kita hanya mengenal keadilan. Sedangkan Kristen kebun buah-buahan mengenalnya adalah kebenaran. Saudara tahu bedanya keadilan dan kebenaran? Saudara bisa lihat di Matius 5 ayat 38 sampai 40. Kalau keadilan, maka ayat 38 berlaku. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu baru adil. Tetapi kalau Kristen kebun buah-buahan, dia mengalami adalah kebenaran firman. Ayat 39 bunyinya gini. Janganlah kamu orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jadi udah nampar pipi kanan, Alkitab mengatakan berilah pipi kirimu. Gampang? Enggak gampang. Anda membutuhkan Roh Kudus yang memimpin Anda. Ayat ke-40. Orang yang menginginin bajumu,
serahkan juga jubahmu. Kalau mereka memaksa you berjalan sejauh 1 mil, kamu harus jalannya 2 mil. Kalau mereka meminta, maka kamu kasih meminjam kepada mereka. Itu baru kebenaran firman. Jadi kalau Kristen padang gurun, keadilan, mata mesti diganti mata. Once you diubah melalui Roh Kudus, maka kalau mau minta pipi kanan, you berikan pipi kiri juga. Kalau mau minta baju, berikanlah juga jubah. Kalau dipaksa berjalan 1 meter, 1 mil, kamu berjalannya 2 mil. Kalau diminta, diberikan, kamu kasih dia jam. Nah saudara, gak gampang. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Gak gampang, enggak. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara sudah dengar visi daripada gereja CK7. Di Desember ini, Gembala Sidang kita mendapatkan bahwa Kristen padang gurun harus diubah menjadi Kristen buah-buahan. Nah saudara sudah mengerti apa artinya Kristen padang gurun. Saudara juga mengerti apa artinya Kristen buah-buahan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa pencurahan Roh Kudus itu sangat penting? Supaya 2 Timotius 3 ayat 1-4 tidak terjadi. 2 Timotius 3 ayat 1-4 bunyinya begini. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang lain. Tidak dapat mengekang diri. Garang sekali. Dan tidak suka yang baik. Sukanya mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Dan berlagak sok tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu orang-orang yang di akhir zaman. Nah saudara, kalau pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka akan diubah oleh Tuhan. Diubah menjadi Kristen kebun buah-buahan. Itu ciri khasnya Kristen padang gurun. Kalau sudah dirubah Kristen buah-buahan, maka Anda akan lihat kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Michael Brown di Amerika mengatakan bahwa kerohanian Amerika sudah diambang kehancuran. Maka dia mengarang buku Revival or We Die. Kita mati. Nah saudara, Michael Brown mengharapkan pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus era Pentakosta ketiga. Karena hanya pencurahan Roh Kudus era Pentakosta ketiga bisa merubah orang menjadi
baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya sudah mengungkapkan apa itu visi. Gereja harus memiliki visi, yaitu memiliki karakter seperti Kristus dan harus berdampak buat orang lain. Atau yang disebut Anda harus jadi Kristen kebun buah-buahan. Bukan Kristen padang gurun yang mengenal keadilan. No, kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan. Susah, sangat susah. Oleh sebab itu kita butuh pencurahan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau sudah menjelaskan kami mengenai visi dari gereja ini. Biarlah kami mau menjadi Kristen kebun buah-buahan Bapak. Oleh sebab itu, kami membutuhkan pencurahan Roh Kudus era Pentakosta ketiga Bapak. Melalui pencurahan Roh Kudus, kami yang tadinya jahat diubah menjadi baik oleh karena kuasa supranatural terjadi. Jamalah kami, urapilah kami, agar kami bisa berubah Bapak. Agar kami bisa lebih sungguh-sungguh kepada Engkau menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Urapi kami semua Bapak, agar kami bisa memenuhi syarat untuk ke surga Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan pada tanggal 23 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak PDM Ari Kiswanto. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Brian Nelson. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8 222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite hari Minggu 23 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi, BSc, Head of IT Tokopedia.
GB Intercon pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirza Yuliana Wibowo. GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk KUL Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 20 Januari 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Direja SH. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081 21 286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WA 0878 8861 2777. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri secara online via link yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pengajaran CK7 kembali membuka online kelas via Zoom untuk KOM 100 sampai dengan KOM 300 dan KOM Junior 100. Bagi Bapak Ibu serta anak-anak junior yang mau mengikuti online kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan online kelas bimbingan pranikah via Zoom dan bagi Bapak Ibu yang merencanakan akan melakukan pemberkatan nikah dapat segera mendaftarkan diri via link yang tersedia atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WA 0819 0826 8833. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会员们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后诗舍三，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。第三个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第三个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个无形界将施下能力来完成主的大使命之后，主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下70世，这称为我名下的之民，若是自卑祷告，寻求我的面，专理他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体CK7华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。
奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人，上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养施工，使他继续被使用成为第三无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这嘎督州牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这嘎督州的牧养圣工，使我们所有在这嘎督州的子民配得在上帝面前。我们也为普托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这嘎督州兴起耶利米一带祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。全体同工和这嘎督州华语堂的会友，请举手领受上帝通过他仆人这嘎督州牧子的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir?
Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul McLeod, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
让我们张开口举起手，高举他生命，高举他生命，彰显是赞美之泉，是赞美之泉流入每个人的心间，是赞美之泉，是赞美。